जिला विद्या शाखा नलगोंडा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है छात्र। अच्छा, मैं आप सबको एक चित्र दिखा रही हूँ। देखिए ये चित्र देखिए। हाँ, आपको कुछ दिख रहा है इस चित्र में? अच्छा बताइए बच्चों, ये चित्र में क्या दिख रहा है? हाँ, यहाँ ये चित्र में एक चांद दिख रहा है और चांद के बाजू में पूरे तारे दिख रहे हैं। दिख रहे हैं बच्चों? देख रहे हैं? देखा आपने कभी चांद को? रात के टाइम पे देखा? हाँ, कभी कभी चांद को देखते रहिएगा, अच्छा लगता है। अच्छा, आपसे मैं दो प्रश्न पूछना चाहती हूँ बच्चों। चित्र में क्या क्या देख रहे हैं, क्या क्या दिखाई दे रहा है? बताइए, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, हाँ, यहाँ पर चांद है और चांद के आसपास क्या है? पूरे तारे हैं, पूरे तारे हैं। अच्छा, अब बताइए, टिमटिमाना चमकना जैसे शब्द का संबंध किससे है? टिमटिमाना और चमकना, चमकते हैं। देखा, चमक का मतलब मालूम आपको? जानते हैं चमकना? मेरवड़म। हाँ, यहाँ चांद रोशनी देता है, टिमटिमाते, और चांद के जो बाजू बाजू में रहते हैं ना, जो स्टार्स रहते हैं ना, तारे, वे टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं, हमेशा चमकते रहते हैं। अच्छा, तो आज हम किस पार्ट में से ले रहे हैं? यहाँ ये किस पार्ट से संबंधित है? हाँ, धरती की आंखें। धरती, जानते हैं आप धरती का मतलब जानते हैं बच्चों? हाँ, धरती, भूमाता, जो हमारी माँ समान है, और आंखें, बड़ी बड़ी आंखें। देख रहे हैं? आंखें आपकी है, मेरी है, हम सब आंखों से ही देखते हैं, सारी चीजें आंखों से देखते हैं। उसी प्रकार आंखें, बड़ी बड़ी आंखें, छोटी छोटी आंखें, कुछ लोगों के खूबसूरत आंखें होती हैं। इस तरह धरती की आंखें पाठ आज हम देखेंगे। चलो बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। बहुत पुरानी बात है, एक राजा था, वह नित्य नए सपने देखता, उन्हें पूरा करने का प्रयास करता। दरबार के गुणी और बुद्धिमान लोगों को सपने सुनाता, उन्हें पूरा करने में उनकी सहायता लेता, सपने पूरा करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल देता। सफल होने पर उनको सम्मानित करता, असफल होने पर निराश नहीं होता, बल्कि उनका उत्साह बढ़ाता। అనగనగా ఒక రాజుగారు ఉండేవారు. ఆ రాజుగారు ఏం చేసేవారు? ఆయనకు ఒక చిన్న అలవాటు ఉండేది. ఆ రాజుగారికి ఒక చిన్న అలవాటు ఉండేది. ఏంటంటే తను నిద్రపోగానే కలలు కనేవాడు. మీరు కంటారా కలలు ఎప్పుడైనా? మీకు వస్తాయా పిల్లలు కలలు? అదేవిధంగా రాజుగారికి కూడా కలలు వచ్చేవి. పడుకోగానే కళ వచ్చేది. ఆ కళలో ఏమేమి వచ్చేవి అన్నీ తెల్లారగానే తన సభలోకి వచ్చి సభలో ఉండే మంత్రులకు అందరికీ చెప్పేసేవాడు. ఆ కళలన్నీ నిజం చేసుకోవడానికి తన దగ్గర ఉండే ధనాన్ని ఖర్చు చేసేవాడు. కొన్నిసార్లు మరి కళలన్నీ నిజమవుతాయా? కావు. కొన్ని కళలు నిజమవుతాయి, కొన్ని కళలు నిజమో కావు. కానీ నిజమైన కళల కోసము డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి దాన్ని సాకారం చేసుకునేవాడు. ఏ కళలైతే నిజం కావో వాటిని సాకారం చేసుకునే ప్రయత్నం చేసేవాడు, నిరాశ పడేవాడు కాదు. మరి ఆయన కళలు నిజం చేయడానికి తన మంత్రులు సహాయం చేసేవారు. అలా సహాయం చేసిన వారికి అందరికీ సన్మానం చేసేవారు. మరి మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే మనం సన్మానం చేస్తామా చేయమా? మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేసారనుకో థ్యాంక్స్ చెప్తాం, మనకు చేతనైంది చేస్తాము. అదేవిధంగా రాజుగారు కూడా తన మంత్రులకు సన్మానం చేసేవారు. उसके बाद क्या हुआ देखेंगे। कमियों को पूरा करके दोबारा प्रयत्न करने को प्रेरित करता। राजा के व्यवहार से सभी खुश थे, वे राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार रहते। इसी कारण राज्य दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति कर रहा था। राजा के नाव समुद्र में हजारों मील दूर जाते। ఈ విధంగా రాజుగారు యొక్క తన కళలు సాకారం చేసుకోవడానికి ఖర్చు చేసే డబ్బుల వల్ల రాజ్యంలో ప్రజలందరూ సంతోషంగా ఉన్నారు. అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు. మంత్రులందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు. అందుకనే రాజ్యంలో ఉండే ప్రజలు, మంత్రులు ఎప్పుడు కూడా రాజుగారు ఏ చిన్న పని చెప్పినా
ఆతృతగా వచ్చి చేసేవారు. రాజుగారు ఏం చెప్పినా ముందుకొచ్చి చేసేవారు. అదేవిధంగా ఇక కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆ రాజ్యం ఎప్పుడు కూడా సుభిక్షంగా ఉంది. అన్ని పంటలు బాగా పండుతున్నాయి, అందరూ మంచిగా ఉన్నారు, అందరు సంతోషం. మరి రాజ్యంలో రాజుతో పాటు అందరు సంతోషంగా ఉంటే హ్యాపీయే కదా. సో అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు. ఇంకా రాజుగారి ఓడలు, సరుకులతో కూడిన ఓడలు, సామాన్లతో కూడుకున్న ఓడలు అప్పుడప్పుడు సముద్ర ప్రయాణం అటు ఇటు చేస్తూ ఉండేవి. సముద్ర ప్రయాణము అటు ఇటు చేసి ఈ రాజ్యం నుంచి ఇంకో రాజ్యానికి, ఆ రాజ్యం నుంచి మళ్ళా తన రాజ్యానికి, ఈ విధంగా వస్తూ పోతూ ప్రయాణం సముద్ర మార్గం ద్వారా గుండా ప్రయాణం చేస్తుండేవి. अब अगली देखेंगे, उसका यश फैलते फैलते नए बस्तियां बसते, व्यापार करते, इसी प्रकार उस राजा का राज्य दूर दूर तक फैल गया. किंतु उसके साथ साथ राजा की कठिनाइयां भी बढ़ गई. మరి రాజ్యము రాజుగారి యొక్క ఓడలు వ్యాపారం బాగా సాగడం జరిగింది. ఓడలు ఈ దేశం నుంచి ఆ దేశం, ఆ దేశం నుంచి ఈ దేశంకి రావడము, వ్యాపారం బాగా సాగేసరికి ఏమైంది, రాజ్యం అనేది ఇంకా విస్తరించిపోయింది, పెద్ద రాజ్యం అయిపోయింది. అప్పుడు రాజుగారికి పెద్ద రాజ్యం అయిపోతే ఏమవుతుంది, పనులు ఎక్కువ అయిపోతాయి. మరి అందరి మీద దృష్టి పెట్టాలిగా. రాజ్యం పెద్దగా అయిపోతే అందరి మీద దృష్టి పెట్టాలి. అందరు సరిగ్గా ఉన్నారా లేదా, సక్రమంగా తమ తమ బాధ్యతల్ని నిర్వర్తిస్తున్నారా లేదా అనేది చూడాలి కదా. అది కష్టమైపోయింది. ఎందుకంటే అంత పెద్ద రాజ్యానికి ఒక్కడే రాజు. అందుకనే తన రాజ్యము విస్తరించిన కొద్దీ పనులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి, ఇంకా సమస్యలు పెరుగుతూ పోయాయి రాజుగారికి. మరి అప్పుడు ఏం చేయాలి, उसके बाद देखेंगे. कभी कभी राजा का नाव या जहाज डूब जाता या हमले का शिकार हो जाता तो उसे तुरंत सूचना नहीं मिल पाती. इसी तरह यदि किसी क्षेत्र में कोई भयानक स्थिति पैदा हो जाती या कहीं कोई उत्सव आदि होता तो राजा ना तो उसे देख पाता ना ही शीघ्र जान पाता. ऐसे सहायता भेजने में भी విలంబ హోతా. ఈ విధంగా రాజుగారి రాజ్యం పెరిగిపోయింది, పనులు ఎక్కువైపోయాయి. ఇంకేం చేయాలి, ఇంకొక కొత్త సమస్య వచ్చి పడ్డది. రాజుగారి యొక్క నావలు అంటే సామాన్లతో వస్తువులతో కూడుకున్న నావలు సముద్ర మార్గం గుండా వస్తూ పోతూ ఉన్నాయి. కొన్నిసార్లు సముద్రపు దొంగలు ఉంటారు చూడండి, వాళ్ళు దోచేస్తుంటారు వాటిని. అలా దోచుకోవడం కానీ, లేకపోతే సముద్రం అలల ద్వారా తుఫాన్లు రావడం కానీ, ఇలా ఓడలు మునిగిపోవడము, దోపిడికి గురి కావడం, ఇవన్నీ జరిగింది. అప్పుడు రాజుగారికి ఈ విషయాలు చెప్పేవాళ్ళు ఎవరుంటారు కదా. సో ఆలస్యంగా తెలిసేది. అదే కాకుండా తన రాజ్యం చాలా పెద్దగా ఉంటుంది, మరి రాజ్యంలో ఏ మూలలో ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాకపోయేది. మరి కొన్నిసార్లు రాజ్యంలో ఏమైనా సమస్యలు వస్తే రాజుగారికి తెలిసే లోపే ఆ సమస్య పెద్దగా మారిపోతుండేది. పాపం ఆయన తన సహాయాన్ని ఇయ్యలేకపోయేవాడు, తన సహాయాన్ని అందించడంలో ఆలస్యమైపోయేది, తన సహాయాన్ని పంపడంలో ఆలస్యమైపోయేది. ఈ విధంగా తన సహాయాన్ని పంపించడం ఆలస్యం అయిపోయేసరికి జరగాల్సిన నష్టం మొత్తం జరిగిపోయేది. రాజుగారికి బాధ అనిపించేది. మరి ఆయన తన ప్రజల్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు కదా, జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటాడు కదా. అదేవిధంగా ఇలా ఇన్ని నష్టాలు జరుగుతున్నాయి. రాజ్యం పెద్ద కావడం వల్ల, పనులు ఎక్కువ కావడం వల్ల అందరినీ చూసుకోలేక, అన్నీ చూసుకోలేక పాపం రాజుగారు అప్పుడప్పుడు చాలా ఇబ్బందులు పడాల్సి వచ్చేది. आगे देखिए, एक दिन राजा चांदनी रात का आनंद ले रहा था. चांद को देखकर वह सोचने लगा, काश मैं चांद तक पहुंच पाता, तब मैं वहाँ बैठकर अपने पूरे राज्य को आसानी से देख लेता. మళ్ళీ యాజ్ యూజువల్గా మళ్ళీ చీకటి అయిపోయింది, నైట్ అయిపోయింది, భోజనాలన్నీ ముగించుకొని రాజుగారు మళ్ళీ నిద్రపోయింది. మరి రాజుగారికి ఒక అలవాటు ఉండేది కదా, తను నిద్రపోగానే కళ వచ్చేది. మరి ఆ కళని మళ్ళీ తెల్లారి తన వాళ్ళకందరికీ చెప్పి నిజం చేసుకోవడం అదొకటి అలవాటు కదా. సో తను మళ్ళీ నిద్రపోయాడు. అలా నిద్రపోయే టైంకి ఆయన ఆకాశం వైపు చూస్తున్నాడు. మరి ఆకాశంలో చీకటిలో ఏం కనిపిస్తుంది మనకి, నైట్ కాగానే చంద్రుడు కనిపిస్తాడు. చాంద్ देखिए हमारा चांद, బడి బడి ఆంఖో వాలా చాంద్. ఈ విధంగా ఆయన చంద్రుణ్ణి చూశాడు. చంద్రుణ్ణి చూసుకుంటూ ఆలోచిస్తున్నాడు, ఒకవేళ నేను కూడా చంద్రుడిలాగా పైకి వెళ్ళి ఉంటే బాగుండేది.
ఎందుకు ఆయన ఎందుకు అలా ఆలోచిస్తున్నాడు? చంద్రుడిలాగా మారిపోయి పైకి పోయామనుకో నా రాజ్యం మొత్తం కనిపిస్తుంది, అన్నీ చూడొచ్చు, ఎక్కడ ఏం జరుగుతుందో, ఎక్కడ ఏ రాజ్యంలో ఏ మూలట ఎక్కడ ఉత్సవం జరుగుతుందో, ఎక్కడ జాతర జరుగుతుందో, ఎక్కడ సహాయం అవసరమో అన్నీ చూసుకునేవాడిని. ఆ విధంగా నా ప్రజలకందరికీ చాలా సహాయం చేసేవాడిని. కానీ అవన్నీ చేయలేకపోతున్నానని ఆలోచిస్తూ నిద్రలో జారుకున్నాడు. ఆ నిద్రలో రాజుగారికి ఏమనిపించిందో చూద్దామా? सोचते सोचते राजा को नींद आ गई। उसने एक विचित्र सपना देखा। राजा को लगा जैसे चांद की 2 आंखें हैं, मुंह है। चांद अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देख रहा है और कह रहा है, देखो वहां तुम्हारी नाव चली आ रही है। अरे समुद्र में तूफान आने वाला है, चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी नाव को सूचित करता हूं कि वह अपना मार्ग बदल ले। अरे तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला किया है, शीघ्र ही सहायता के लिए సేనా భేజో. ఆ విధంగా రాజుగారు నిద్రపోయాడు. నిద్రపోగానే ఆయనకు మంచి కళ వచ్చింది. మళ్ళీ కళలో ఏమొచ్చిందంటే, మరి చంద్రుడిని చూసుకుంటూ నిద్రపోయాడు కదా, చంద్రుడే వచ్చాడు. ఆ చంద్రుడు ఇలా ఉన్నాడు. చూడండి, మన చంద్రుడు పెద్ద పెద్ద కళ్ళు ఉన్నాయా మన చంద్రుడికి? అదే విధంగా రాజుగారి చంద్రుడికి కూడా కళ్ళున్నాయి, నోరున్నది. ఇంకెంత తెలుసా విచిత్రము? అది రాజుగారితో మాట్లాడుతుంది. రాజుగారికి ఏమంటుంది తెలుసా? నీ పడవలు వస్తున్నాయి, సముద్ర మార్గం గుండా నీ పడవలు వస్తున్నాయి, అందులో బోలెడంత ధనం ఉంది, బోలెడంత సామాన్లు ఉన్నాయి, మరి అవన్నీ దోచుకోకుండా నేను జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాను. నీ పడవలు వస్తున్నాయి, తుఫాన్లు వచ్చే సూచన ఉంది, అందుకనే నేను వెంటనే వెళ్ళి ఆ పడవలో ఉండే వాళ్ళకి చెప్పేస్తా. ఏమని? వేరే మార్గం గుండా, మరి తుఫాన్లు వస్తే పడవ మునిగిపోతుందిగా, అలా మునిగిపోకుండా ఏం చేయాలి? తన దిశని మార్చుకోవాలి, వేరే మార్గం గుండా వెళ్ళిపోవాలి. ఆ విధంగా చెప్తాను. ఇంకేమన్నది చంద్రుడు? ఆ చందమామ ఇంకేమంటున్నది విందామా? और तुम्हारे राज्य पर किसी ने हमला बोल दिया. ఇంకేమంటున్నాడంటే, నీ రాజ్యంలో దొంగలు పడేవాళ్ళు దోచుకుంటారు, నీ రాజ్యంలో ఒక మూలన దొంగలు పడతారు, దోచుకుంటారు. అందుకని ఏం చేయాలి? వెంటనే అక్కడికి సైనికులను పంపించు, అప్పుడు ప్రజల్ని తొందరగా కాపాడుకోవచ్చు, సులువుగా కాపాడుకోవచ్చు, ఎక్కువ నష్టం జరగకుండా చూసుకోవచ్చు మనము అని చంద్రుడు చెప్తుంది. ఇంకేం చెప్తున్నాడంటే, తుమారే राज्य के पूर्व में उत्सव मनाया जा रहा है, तरह तरह के खेल ఆయోజన హో రహే హే. ఇంకొక విషయం కూడా చెప్పింది, నీ తూర్పు వైపు, నీ రాజ్యంలో తూర్పు వైపు ఒక పెద్ద జాతర సాగుతుంది. మరి జాతర అంటే మనం కూడా పోతామా? అదే విధంగా పెద్ద జాతర సాగుతుంది. చాలామంది నీ రాజ్యంలో ఉండే ప్రజలందరూ అందులో పాల్గొన్నారు. అక్కడ రకరకాల షాప్స్ పెట్టారు, ఇంకా ఎన్నో రకాల ఆటలు కూడా ఆడిపిస్తున్నారు. ఆటలంటే మీకు ఇష్టమే కదా పిల్లలు, జాతరలో కూడా కొన్ని ఆటలు ఆడిపిస్తుంటారు, కబడ్డీ ఆడిపిస్తుంటారు, ఇంకా రకరకాల ఆటలన్నీ ఆడిపిస్తున్నారు. ఆ రకరకాల ఆటలన్నీ జరుగుతున్నాయి. ఆ జాతర చాలా ఘనంగా సాగుతుంది, అందరూ ప్రజలు సంతోషంగా ఉన్నారు. ఇవన్నీ చెప్పిందనమాట ఆ చంద్రుడు, ఆ చందమామ రాజుగారికి. అప్పుడేం జరిగిందో చూద్దాం. राजा ने सपने में ही चांद को धन्यवाद किया। सुबह हुई, समय पर दरबार लगा, राजा ने अपना सपना सुनाया. మళ్ళీ సరే, మనకి ఎవరైనా హెల్ప్ చేస్తే మనం థ్యాంక్స్ చెప్తాం కదా, అదేవిధంగా రాజు కూడా చందమామకి థ్యాంక్స్ చెప్పేసింది. ఆ కళలోనే థ్యాంక్స్ చెప్పేసింది. థ్యాంక్స్ చెప్పడమే కాదు, థ్యాంక్స్ చెప్పేసి తను మేల్కున్నాడు. మళ్ళీ తెల్లారింది, మళ్ళీ సభని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ సభలో తన మంత్రులందరికీ విషయాన్ని చెప్పాడు. తన మంత్రులకందరికీ ఆ విషయాన్ని పూర్తిగా చెప్పడం జరిగింది. ఈ విధంగా రాజుగారు తనకొచ్చే కళల్ని నిజం చేసుకోవడానికి తన మంత్రుల యొక్క సహాయము ఎప్పుడూ తీసుకునేవాడు. फिर हंसते हुए कहा, सपना शायद सपना ही रहेगा. राजा की हंसी के पीछे छिपी निराशा और दर्द ने दरबारियों को विचलित कर दिया. एक वृद्ध दरबारी ने कहा, महाराज निराश न हो, आपका यह सपना अवश्य सच होगा.
ఆ విధంగా రాజుగారు చెప్పిన తర్వాత మళ్ళీ మామూలుగా ఒక చిన్న నవ్వు నవ్వేసి, సరే అదైతే కళ, అన్ని కళలు నిజం కావు, సో ఇది కూడా నిజం కాకపోవచ్చులేండి, ఏం చేస్తాం, కళలు కొన్ని నిజం అవుతాయి, కొన్ని నిజం కావు. ఆ విధంగా అనేసరికి ఆ సభలో ఉండే ఒక వృద్ధుడు వచ్చి రాజుగారితో అంటాడు, రాజుగారు మీరు బాధపడాల్సిన అవసరం లేదు, ఏదో ఒకరోజు మీ కళ ఖచ్చితంగా నిజమవుతుంది. अच्छा बच्चों, मैंने आपके लिए अब पहले इस पाठ का पहले भाग में से कुछ शब्दार्थ निकाले हैं. इन शब्दार्थों को देखिए. सपना, कला, ड्रीम. सपने आते हैं ना आपको? हाँ वही. दरबार, सभा, असेंबली. दरबार, हर राज्य में दरबार लगता है और दरबार में राज्य के संबंधित विषयों पर ही चर्चा होती है, इसे दरबार कहते हैं. खजाना, खजाना ट्रेजर. खजाने का मतलब जानते हैं आप? हम घर में भी थोड़े पैसे रखते संभाल के, वो हमारा खजाना है. क्यों पैसे क्यों संभाल के रखना? क्योंकि हमारे घर के संबंधित कुछ खर्चे रहते हैं. इसी तरह एक राज्य के संबंधित कुछ खर्चे रहते हैं और उन खर्चों के लिए थोड़ा बहुत खजाना संभाल के रखना पड़ता है. हमला, दाड़ी, अटैक. हमला, हमला करना, ఎవరి మీదైనా దాడి చేయడము. क्षेत्र, प्रांत, एरिया. क्षेत्र, राजा का क्षेत्र भी बड़ा होता गया ना, और उसका प्रांत भी बढ़ गया, उसका राज्य भी बहुत बढ़ गया. अच्छा बच्चों, अब थोड़े हम पर्याय शब्द देखेंगे. प्रयास, प्रयत्न, कोशिश. देखिए इन तीनों शब्दों का एक ही अर्थ होता है, प्रयास करना, कोशिश करना. नित्य, हमेशा, हर रोज. नित्य, हर दिन, हमेशा. यश, कीर्ति, ప్రసిద్ధి. కీర్తి, గౌరవ ప్రతిష్టలు అని చెప్పుకుంటాం కదా, అదనమాట. నిత్యం, ప్రతిదినము, ప్రతిరోజు, ప్రతినిత్యము. ప్రయాస్, ప్రయత్నము. ఇవన్నీ పర్యాయ పదాలు. ఓకేనా. విలోమ శబ్ద్. ఇప్పుడు వ్యతిరేక పదాలు చూద్దాం. నయా, పురాణ. నయా కొత్తవి, పురాణ పాతవి. नए बच्चों के लिए नई नई चीज़ें अच्छी लगती है. जब त्यौहार आता है तो बच्चे लोग नए नए कपड़ों की आशा रखते हैं. इस तरह सफलता, असफलता. अगर किसी भी कार्य में हम कार्यरत होकर काम करेंगे तो कभी कभी हमें सफलता मिलती है तो कभी असफल भी होते हैं. लेकिन सफलता मिलने पर जितनी खुशी होती है, असफल होने पर उतनी निराशा नहीं होनी चाहिए. फिर से हमें उस कार्य को दोबारा प्रारंभ करना चाहिए. आशा और निराशा. आशा, हर एक मनुष्य आशाजीवी कहते हैं, जो आशा से अपने हर काम को सफल करने की प्रयत्न करते हैं. कभी कभी कार्य में आशा और निराशा भी होती है. इस प्रकार देखिए बच्चों, अभी इन सारी चीज़ों को आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा. और एक विषय बताना चाहती हूँ बच्चों, मैं आपको इस पाठ के संबंध में पहले देखिए यहाँ एक मुहावरा आया है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना. दिन दुगनी रात चौगनी. इसका मतलब है कि हम जो भी कार्य करते हैं अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो वह कार्य हमेशा कार्यरत होकर करना. देखिए ये दिन दुगनी और रात चौगनी, इस शब्द को, इस मुहावरे को आप अपने शब्दों में, वाक्यों में लिखना होगा. यही आपको कार्य दिया जा रहा है इस पाठ की तरफ से. और देखिए इस पाठ का दूसरा भाग भी मैं अगले सत्र में आपको बताऊंगी. धन्यवाद.